الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده سبحانه وتعالى هو خالقنا ورازقنا هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأخوة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله الله المتقين يجتهدون في الاستمرار في طاعة الله والمداومة على الخيرات سابقون بالخيرات قال الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وقال سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح بادروا بأعمال أعمال الصالح ففتنا كقطع الليل المظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخواني اتقوا الله تبارك وتعالى واعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم الحمد لله মহান রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। শাহরু রমাদানের পরে শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় খুতবাতে সবাইকে স্বাগতম। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মেহেরবানি করেছেন আমরা যথাসময়ে খুতবা শোনার জন্য আল্লাহর ঘরে হাজির হতে পেরেছি। এই জন্য অসংখ্য গণিত শুকরিয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে, আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য গণিত সালাত এবং সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন রাহমাতুল আলামিন, যিনি হচ্ছেন আমাদের জন্য সকল আমলের ক্ষেত্রে, সব কিছুর ক্ষেত্রে উসওয়াতুন হাসানা, যার প্রতিটি আমল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য রোল মডেল হিসাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সকল নেক আমলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। দুইটি জিনিস, একটি হচ্ছে ইখলাসু লিল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা। শাহরু রমাদান আমরা ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি, নেক আমলে আত্মনিয়োগ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এটি প্রতিটি নেক আমল, প্রতিটি হারাকাত, প্রতিটি তিলাওয়াত, প্রতিটি নেক আমল কাল কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য কথা বলবে। প্রতিটি কাজ আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একেবারে যাররা, একেবারে ছোট্ট থেকে ছোট্ট নেক আমল যেটা আপনার আমার জীবনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য আমরা করেছি, তা আমাদের জন্য কাল কিয়ামতের দিন কথা বলবে, আমাদের জন্য, আমাদের হয়ে ফাইট করবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য। জাহান্নামের আগুন থেকে ফামান যুহজিহা আনিন নার ফাকাদ ফাজ, ফামান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। এই জাহান্নামের আগুন থেকেই যারা মুক্তি লাভ করলো তারাই সফল কাম। বন্ধুগণ, এই জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা। ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিন মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদেশ প্রদান করেছেন, সাবিকু বিল খায়রাত, সাবিকুল খায়রাত, মুসাবাকা করো, প্রতিযোগিতা করো ভালোর জন্য, নেক আমলের জন্য, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভের জন্য। অবশ্যই আমাদের মধ্যে সকলের শ্রেণী সমান হবে না, বিভক্ত হবে। কেউ অগ্রবর্তী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন সূরাতুল ওয়াকিয়াতে, ওয়াস-সাবিকুনা আস-সাবিকুন উলাইকাল মুকাররাবুন ফি জান্নাতিন নাঈম সুল্লাতুম মিনাল আউয়ালিন ওয়া কালিলুম মিনাল আখিরিন। হাই, অগ্রবর্তী যারা, কারা অগ্রবর্তী? আল্লাহর নৈকট্য লাভের, নেক আমলে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভে তারা অগ্রবর্তী। যারা তো জান্নাতের উদ্যানের মালিক, তারা জান্নাতের অধিকারী তারা। আর আল্লাহ রাব্বুল বলতেছেন যে এই অগ্রবর্তী যারা, আল্লাহর নৈকট্য নেক আমলে যারা অগ্রবর্তী, যারা আপনার ফ্রন্ট লাইনে, তারা হচ্ছে কারা? তাদের সংখ্যা বেশিরভাগ হচ্ছে আমাদের পূর্ব যারা সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন, তাবিঈন, তারপরে যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতাআতের ক্ষেত্রে যত বেশি নিকটবর্তী, তারা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সেই অগ্রবর্তী দলের নিকটবর্তী। আর আল্লাহ রাব্বুল বলেছেন ওয়াসুল্লাতুম মিনাল আখিরিন, এবং কিছু সংখ্যক আখের মানে এই আখিরি জমানার উম্মতের মধ্যে থেকেও তারাও কিছু নিকটবর্তী হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে সবাইকে সাবিকুনা বিল খায়রাতের মধ্যে শামিল করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আমরা কি সাবিকুনা বিল খায়রাত মানে ভালো কাজে প্রতিযোগিতা, ভালো কাজে প্রচেষ্টা, অগ্রবর্তী থাকা, এই মন মানসিকতা রাখি শাহরু রমাদানে ছিল। এই জন্য আমরা আলহামদুলিল্লাহ প্রতিটি নেক আমলে আমাদের উপচে পড়া বিল, প্রতিটি মসজিদে, প্রতিটি মুসলমানের কমিউনিটিতে, আলহামদুলিল্লাহ, বিশেষ করে আমরা এখানে যারা আছি, আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রতিটি নেক আমলে এনজয়ের সহিত, খুশির সহিত, আলহামদুলিল্লাহ, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মেহেরবানি।
তারপরে রমাদানের পরে কি আমাদের এই সাবিকুনা বিল খায়রাত এটা কি বন্ধ হয়ে যাবে? এটা যেন না হয়, এই জন্য আজকের খুতবা সামান্য চেষ্টা করব হাইলাইট করার জন্য সাবিকুনা বিল খায়রাত কতটুকু আমাদের জন্য প্রয়োজন। বন্ধু, আপনি আমি সকল হচ্ছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গোলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আমাদের এই জীবনটা যদি আমরা ধন্য করতে চাই তাহলে আখিরাতমুখী জীবনযাপন করতে হবে। অর্থাৎ এমন প্রতিটি কাজ যে কাজে আমাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সহযোগিতা করবে, আমি সাবিকুনা বিল খায়রাত ভালো কাজে প্রতিযোগিতার মধ্যে আমি শামিল হতে পারবো, যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে তৌফিক দিয়েছেন ভালো কাজের, তারাই হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভকারী বান্দাগণ। আর এই কাজটা করার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনার পবিত্র মন মানসিকতা, কলবুন সালিম, যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে কিয়ামতের দিন লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহা কলবুন সালিম। আপনার মাল, আপনার সম্পদ, আপনার ছেলেমেয়ে এই সমস্ত কিয়ামতের দিন আপনার কাজে আসবে না। ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকলবিন সালিম, সুন্দর একটা মন, পবিত্র একটা মন, যে মন ওই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তৎপর ছিল। এই পৃথিবীতে যে মনটা, যে পবিত্র আত্মাটা নেক আমলকে বেছে নিয়েছিল, সিনসিয়ার ছিল, সচেতন ছিল, ভালো কাজে সে অগ্রবর্তী ছিল, বাকি সব থেকে সে একদিন হবে, আমাদের সময় আসবে, ইয়াফসিলু বাইনাহুম ইয়াউমাল কিয়ামাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলতেছেন সব কিছু থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, কিয়ামতের দিন সব আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় এই পৃথিবীর থেকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু, সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তিও আপনাকে কিয়ামতের দিন চিনবে না। শুধুমাত্র আপনার আমল, নেক আমল আপনার সাথে থাকবে। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন বাদিরু বিআমালিস সালিহ, তোমরা অগ্রবর্তী হও, চেষ্টা করো নেক আমলের জন্য। সেই সময় আজ আসার আগে, অন্ধকার কিটকিটে অন্ধকার আসার আগে। আর সেই সময় তো আমাদের শুরু হয়ে যাবে, আমাদের এই পৃথিবী থেকে যখন যাওয়ার সময় এসে যাবে। এমনকি পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ও নেক আমলের তৌফিক সব সময় হবে না। এই জন্য আপনি যদি কন্টিনিউ নেক আমল করেন, নেক আমলগুলো ক্যারি অন করেন যেগুলো আপনি রমাদানে করেছিলেন, তাহলে এইগুলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার উম্মতের জন্য এত সহজ করে দিয়েছেন। বান্দা যদি নেক আমল করতে থাকে আর তার পরবর্তীতে সে কোনো সময় যদি আল্লাহ না করুক যে সে এই আমল করতে অসমর্থ হয়ে যায়, অর্থাৎ সে অসুস্থ হয়ে যায়, তার কোনো কারণে এই আমল করতে পারতেছে না, কত মানুষ হসপিটালাইজ হয়ে আছে, কত মানুষ বিছানার মধ্যে পড়ে আছে, কিন্তু যদি সে নেককার হয়ে থাকে, সারা জীবন যে আমল করেছে নেক আমল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাকে বলেন আমার বান্দার নেক আমল লিখতে থাকো, কন্টিনিউ থাক, জারিয়া এটা। কারণ সে তার আমল করেছিল, যদি সে সুস্থ থাকতো সে এটা করতো। এমনকি আল্লাহ রাসূল বলতেন সফরে যদি আপনার আমার যে নেক আমলগুলো ছিল এগুলো অবশ্যই এগুলা এডিশনাল আমল, অর্থাৎ নফল ইবাদত যেগুলোকে বলা হয়, সফরের মধ্যে আমরা যখন এটা করি না, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা ক্যারি অন করেন, কন্টিনিউ করেন। ফেরেশতারা লিখতে থাকেন আপনার যে সফরের কারণে আপনি এটা করতে পারতেছেন না, এই জন্য আপনি না করেও সেটার সওয়াব অর্জন করবেন। এই জন্য বন্ধুগণ এই সুন্দর একটা মন মানসিকতা, অর্থাৎ নিয়ত, সহি নিয়ত প্রয়োজন। আর নিয়তটা স্টার্ট হবে আপনার মন থেকে, কল্ব থেকে। এই জন্য পবিত্র মন হচ্ছে সবচেয়ে বড় জরুরি। আর এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধুমাত্র দান করতে পারেন। আহমান শরাহাল্লাহু সাদরাহু লিল ইসলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন সূরা যুমরে, আফামান শারাহাল্লাহু সাদরাহু লিল ইসলাম ফাহুয়া আলা নূরিম মির রাব্বিহি ফাওয়াইলুল লিল কাসিয়াতি কুলুবুহুম মিন যিকরিল্লাহ উলাইকা ফি দালালিম মুবিন। আল্লাহ যার অন্তর, যার বক্ষ, যার সদর খুলে দিয়েছেন নূরের জন্য, ইসলামের জন্য, ইসলামের জন্য যার মন মানসিকতা পরিচ্ছন্ন হয়েছে, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর প্রাপ্ত হয়েছে সে। অর্থাৎ সেই নূর হচ্ছে আলো, লাইট, জ্ঞান। জ্ঞান আপনার অনুভূতি, আপনার বুঝটা, এই বুঝটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান, আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর। আর ফাওয়াইলুল লিল কাসিয়াতি কুলুবুহুম মিন যিকরিল্লাহ,
আর যার মনটা শক্ত হয়ে আছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে, ডার্কনেসে আপনার যার অন্তরটা ভরে আছে, আল্লাহর স্মরণ থেকে সে গাফিল আছে, আল্লাহর স্মরণে তার মন কাঁপে না। মুমিনের কল্ব তো আল্লাহর নাম শোনা মাত্র, জিক্রুল্লাহ শোনা মাত্র তার গায়ের পশম নড়ে চড়ে বসে। এটা হচ্ছে মুমিনের কোয়ালিটি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে মুমিনের কোয়ালিটি হচ্ছে যে যখন আল্লাহর জিকির শুনে, আল্লাহর কালামের কথা শুনে, আল্লাহর কথা শুনে, আখিরাতের কথা শুনে, তার মধ্যে অনুভূতি জাগে, তার মনের মধ্যে একটা উত্তোলন সৃষ্টি হয়, একটা পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এটা হচ্ছে নূর, আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো। আর যার মনটা ডার্কনেসে ভরা, অন্তরকাচ্ছন্ন, সে উলাইকা ফি দালালিম মুবিন, হে গুমরাহিতে আছে, পথভ্রষ্ট অবস্থায় আছে, অর্থাৎ সে সঠিক লাইনে নেই। তার মনটাকে সে পরিচ্ছন্ন করতে হবে, মনটাকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করার জন্য সে চেষ্টা করতে হবে। বন্ধুগণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন এই পৃথিবীতে কষ্ট করে যে আল্লাহর বান্দা নেক আমলে আত্মনিয়োগ করবে, অবভিয়াসলি আপনার স্যাক্রিফাইস ছাড়া, আপনার কষ্ট সাধন করা ছাড়া কোনো জিনিসই অর্জন করা সম্ভব নয়। নেক আমল ছাড়া অনুরূপভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করাও সম্ভব নয়। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে যারা আখিরাতমুখী তৎপর তারা আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়, আর যারা গাফিল তারা ইয়ালামুনা যাহিরাম মিনাল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া হুম আনিল আখিরাতি হুম গাফিলুন। তারা দুনিয়ার সব কিছু জানে, দুনিয়ার সব কিছুতে তারা তৎপর, অগ্রবর্তী, কিন্তু ওয়া হুম আনিল আখিরাতি হুম গাফিলুন, আখিরাতের ব্যাপারে তারা গাফিল, আখিরাতের ব্যাপারে তারা তৎপর নয়, তারা সিনসিয়ার নয়। এজন্য আখিরাতমুখী জীবনযাপনের জন্য সাবিকুনা বিল খাইরাত হতে হবে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আস-সাবিকুনা ফিদ দুনিয়া ইলাল খাইরাতি হুম সাবিকুন হুমুস সাবিকুনা ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইলাল খাইরাত ইলাল জান্নাত। অর্থাৎ আস-সাবিকুনা ফিদ দুনিয়া ইলাল খাইরাত ওয়া হুমুস সাবিকুনা ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইলাল জান্নাত। ইবনুল কাইয়্যিম বলতেছেন যে এই দুনিয়াতে যারা কষ্ট করে ভালো কাজে অগ্রবর্তী, তারা কিন্তু এই দল, এই মানুষগুলা কিন্তু আখিরাতে জান্নাতে অগ্রবর্তী। সুবহানাল্লাহ। এই পৃথিবীতে যাদের সময়টা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগলো না, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত, সুস্থতা, বুদ্ধিমত্তা, সুস্থতা, শক্তি সামর্থ্য নেক আমলে খাটাতে পারলেন না, আল্লাহকে দাঁড়িয়ে নামাজ দায়ের মাধ্যমে আল্লাহকে সুন্দর সিজদা করতে পারলেন না, আপনার সময় হলো না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না, এমন জীবন, এই জীবন যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে অসমর্থ করে ফেলবেন, যখন আপনি সামর্থ্য হবেন না আল্লাহকে সিজদা দিতে, সালাত আদায় করতে, তখন তো কোনো অভিযোগ করার কিছু থাকবে না। অভিযোগ করার, আল্লাহ আপনাকে অনেক সুযোগ দিয়েছেন, অনেক লম্বা সুযোগ দিয়েছেন, তারপরে কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আপনি অভিযোগ দায়ের করবেন? এই সুযোগ থাকবে না। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে নিয়ামত দিয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটাকে স্মরণ করে দিয়েছেন মানুষদেরকে। সূরাতুল ফাতির আল্লাহ সুবহানাহু বলছেন, আওয়ালাম নুআম্মিরুকুম মা ইয়াতাযাক্কারু ফীহি ওয়া মান তাযাক্কার আওয়ালাম নুআম্মিরুকুম মা ইয়াতাযাক্কারু ফীহি মান তাযাক্কারা ওয়া জাআকুমুন নাযীর। আওয়ালাম নুআম্মিরকুম, আমি কি তোমাদেরকে একটা ভালো বয়স দিয়েছিলাম না, সুন্দর লম্বা একটা সুন্দর সময় দিয়েছিলাম না? আমরা যে যতটুকু বয়সপ্রাপ্ত হব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন যে এটা আল্লাহ স্মরণ করে দিতেছেন। মান তাযাক্কার ওয়া জাআকুমুন নাযীর, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসে নাই? প্রত্যেক জুম্মায় আপনারা সতর্কবাণী শুনতেছেন, বিভিন্ন স্কলারদের কাছ থেকে শুনতেছেন। আর মেইন সতর্ককারী ছিলেন আমাদের সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন রাহমাতুল লিল আলামিন। তিনি সতর্ক করেছেন, দিবারাত্রি প্রচেষ্টা করেছেন। এমন কোনো দিবারাত্রি নাই যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে নসিহাত করেন নাই, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেন নাই, সব দিক থেকে।
এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এই প্রচেষ্টাকারীদের মধ্যে যারা সিনসিয়ার, মান খাফা, তার মধ্যে বই আছে, আদলাজা, যে মনে করে যে সে সফরে যাবে, রাত্রের আগে আগে তাকে মঞ্জিলে পৌঁছতে হবে, সে তাড়াতাড়ি বাহির হবে, সকালবেলা তার তাড়াতাড়ি তৎপর থাকবে যাতে করে সে ডেস্টিনেশন রিচ করতে পারে তার টাইম মতো। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে ওমান আদলাজা বালাগাল মঞ্জিল, যার এই সিনসিয়ারিটি আছে সে সময় মতো তার ডেস্টিনেশন সে রিচ করে, সে পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে আখিরাতমুখী যারা জীবনযাপন করে তারাও তাদের জীবনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনে তারা সামর্থ্য হয়। বন্ধুগণ, খালিদ বিন মাদান বলেছেন যে ইজা ফাতাহা লিআহাদিকুম বাবুল খাইর ফালইউসরা ইলাইহি, যারা এই নেক আমল করার সামর্থ্য হয়, অর্থাৎ যেমন রমাদানে হয়েছেন, তারা যেন এটা কন্টিনিউ করে, এটার ব্যাপারে যেন তৎপর থাকে। ফালইউসরা ইলাইহি, এটার ব্যাপারে যেন সে তৎপর থাকে, কারণ ফাইন্নাহু লা ইয়াদরি মাতা ইউগলাকু আনহু, সে জানে না এটা বন্ধ হয়ে যাবে কখন। তার এই তৌফিক, এই যে নেক আমল করেছে এটা কখন বন্ধ হয়ে যাবে, আর করার সামর্থ্য থাকবে না, একটা সময় এসে যাবে পার্মানেন্টলি হয়ে যাবে, অথবা টেম্পোরারি হয়ে যাবে। অর্থাৎ পার্মানেন্টলি আমাদের মালাকুল মউত যখন চলে আসবে তখন আর আমাদের কোনো সামর্থ্য থাকবে না। বন্ধুগণ, এই জন্য সালাফুস সালেহ বলেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ইন্নাল্লাহ তাআলা ইয়াবগাদু কুল্লু আলিমিন বিদ-দুনিয়া জাহিলিন বিল আখিরা, আল্লাহ তাদেরকে অপছন্দ করেন। দুনিয়ার ব্যাপারে তারা খুবই তৎপর, সব কিছু জানে, কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারে সে গাফিল। ওহুম আনিল আখিরাতি হুম গাফিলুন ইয়ালামুনা যাহিরাম মিনাল হায়াতিদ দুনিয়া, সকল কিছু খবর রাখেন, কোথায় কি হইতেছে বিশ্বে সব কিছুতে তৎপর, সময় ব্যয় করতেছেন। ভাই, আপনার এত সময়ও নাই, আখিরাতের চিন্তা করার সময় নাই, খালি দুনিয়ার চিন্তা। এই নিউজের পরে এই নিউজ, এই নিউজের পরে সেই নিউজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, এই সেই সব কিছুতে আপনি তৎপর আছেন, কিন্তু আপনার এগুলা আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না। আপনার কাজে আসবে যেটা, সে ব্যাপারে আপনি গাফিল। এই জন্য সাবিকুনা বিল খায়রাত, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য, সকলের জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সবাইকে এমন অবস্থা আমাদের মনের মধ্যে রাখেন যে নেক আমলে যেন আমরা তৎপর থাকতে পারি, এমন যেন না হয় লাআল্লি আমালা সালিহ হাত্তা ইযা জা আহাদাহুমুল মাউত ক্বালা রাব্বি ইরজিউন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, সব কিছু খুলে খুলে বলে দিয়েছেন, যেমন যেন না হয় যে মালাকুল মউত এসে গেছেন, এখন তুমি বলতেছো আল্লাহ আমাকে একটু অবকাশ দেওয়া হোক, আমি লাআল্লি আমালু সালিহান ফীমা তারাকতু কাল্লা ইন্নাহা কালিমাতুন হুয়া কাইলুহা ওয়া মিন ওয়ারাইহিম বারযাখুন ইলা ইয়াউমি ইউবআসুন। আল্লাহ রাব্বুল বলেছেন কাল্লা, এটা কখনো হবে না, এটা কখনো হবে না। মালাকুল মউত আসার পরে আর কোনো ওয়াহিলা বাইনাহুম ওয়া বাইনা মা ইয়াশতাহুন, এটা পর্দা টানে দেওয়া হবে। এই জন্য এই সময়টা হচ্ছে আমাদের মূল পুঁজি, এই সময়টাকে আমরা কাজে লাগাই। এই জন্য আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলতেছেন লা তুকসিরুল কালামা বিগাইরি যিকরিল্লাহ ফাইন্না কাসরাতুল কালামি বিগাইরি যিকরিল্লাহি তাআলা কাসওয়াতুল লিল কলব। আজেবাজে সময় ব্যয় না করে, আজেবাজে কথা না বলে আল্লাহর স্মরণে কথা বলো, আল্লাহর স্মরণে নিজের জিহ্বাকে বিজি রাখো, কারণ অন্যান্য আজেবাজে কথা তোমার কলবকে আল্লাহর স্মরণমুক্ত করবে, আল্লাহ কলবকে তোমার অচ্ছন্ন করে দিবে। আর ওয়াইন্না আবআদান নাসি মিনাল্লাহি তাআলা আল কলবুল কাসি, আল্লাহ থেকে দূরে থাকে যাদের কলবটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে গুনাহে, বিভিন্ন কারণে আল্লাহ বিমুখ যাদের মন মানসিকতা, তারা আল্লাহর জিকির করতে পারে না, সামর্থ্য হয় না। এই জন্য ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলতেছেন ইন্না মাজালিসা যিকরি মাজালিসুল মালাইকা, যেখানে আল্লাহ স্মরণ করা হয়, যে মজলিস বা অন্য যে মজলিসে আল্লাহ স্মরণ করা হয়, আখিরাতের কথা স্মরণ করা হয়, মানুষকে আল্লাহর দিকে, পার্সোনাল কোনো পীর বুজুর্গের দিকে নয়, কোনো ব্যক্তির দিকে নয়, বিদআতের দিকে নয়, আল্লাহ রসুলের দিকে, কোরআন এবং সুন্নাহর দিকে যেখানে আলোচনা করা হয়, সেটা হচ্ছে মালাইকাল মজলিস। ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলতেছেন যে এটা মজলিসুল মালাইকা, এখানে আল্লাহর রহমত বেষ্টন থাকে। সুতরাং দুনিয়ার দুইটা মজলিস আছে, একটা হইল মালাইকার মজলিস আর একটা হইল শয়তানের মজলিস। উনি বলতেছেন যেখানে ও মাজালিসুল লাগওয়ি ওয়াল গাফলাতি মাজালিসুশ শায়াতিন, আর আল্লাহ স্মরণ
বিমুখ যে সমস্ত মজলিস, এটা হচ্ছে মজলিসুশ শায়াতিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদেরকে বেশি করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে দাবিত হওয়ার, আখিরাতমুখী জীবনযাপনের তৌফিক দান করেন। কারণ হচ্ছে আজ-জামানু ইয়াদুর, সময় কিন্তু চলে যাবে, সময় কিন্তু চলে যাবে। ওয়াল হায়াতু তাসির, আল হায়াত আমরা যে এই যে জীবনটা, এটা একটা নির্দিষ্ট সময়, এটা শেষ হবেই। আপনি যেভাবেই খাটান একটা শেষ হবে। আর ওয়াস-সফরু ইলাল্লাহি তাওয়িল, আখিরাতের সফর এটা বড় লম্বা, এটার কোনো শেষ নাই। এজন্য আসুন আমাদের প্রতিটি দিনটাকে আমরা কাজে লাগাই। যদিও এই হাদিসটার দুর্বল সনদ, কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে ইয়া ইবনে আদম, প্রতিদিন এই দিন আমাদের যে দিন শুরু হয়, প্রতিদিন দিনটা আমাদেরকে বলে যে ইয়া ইবনে আদম, ও বনি আদম তুমি শুনো, আনা খালকুন জাদিদ, আমি এই দিনটা নতুন, আমি আর জীবনে কোনো দিন এটা ফিরে আর আসবো না। আনা খালকুন জাদিদ ও আমালিকা শাহিদ, আমি আসছি তোমার আমলটা শাহিদ, আমি সাক্ষী থাকার জন্য। আজকের দিনের আমল আমি সাক্ষী তোমার, আমাকে তুমি ইউটিলাইজ করো, আজকের দিন তুমি ভালো আমল করো, আমি তোমার জন্য শাহিদ, আমি তোমার সাক্ষী, উইটনেস তোমার জন্য। আমি আর তোমার জীবনে আর আসবো না। যে দিনটা আপনার আমার চলে যাবে, আর দিনটা আর জীবনে ফিরে আসবে না, এই দিনটা আর চলে আসবে না। এই জন্য ফাগতানিমনি ফাইন্নী ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাতি লান আউদ, আমার থেকে বেনিফিট নেও, আমার কাজে লাগাও, আমি আর কিয়ামতের আগে আর ফিরে আসবো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদেরকে সবাইকে নেক আমল করার তৌফিক দেন। সাবিকুনা বিল খায়রাত, আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'না ওয়া ইয়্যাকুম বিল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম। আকুলু কওলি হাযা আস্তাগফিরুল্লাহি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া হাবিবানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাযী আরসালাহু বিল হাক্কি বাশীরান ওয়া নাযীরা ওয়া দা'iয়ান ইলাল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله ليلا ونهارا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. إخواني اتقوا الله تبارك وتعالى وصلوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى آمنا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. সবাই দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. রব্বুল আলামিন মেহেরবানি করে আমাদের সবাইকে নেক আমল করার তৌফিক দান করে দাও। আল্লাহ আমাদের সবার মন মানসিকতা সুন্দর এবং পবিত্র করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদের সকলের মনের মধ্যে অন্তরে আল্লাহ তাকওয়া সৃষ্টি করে দাও। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ শিফা আজিলা কামিলা দান করে দাও। হসপিটালের জন্য অপারেশন হবে দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন সহজ করে দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের যারা মাইয়িতিন আল্লাহ সবাইকে মাগফিরাত দান করে দাও। আল্লাহুম্মা আগফির লাহুম ওয়া'ফু আনহুম ওয়াকরিম নুজুলাহুম ওয়াসি' মুদখালাহুম ইয়া রাব্বাল আলামিন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া আকিমিস সালাহ।